Good morning, students. In the previous lecture, we have finished our chapter stereoisomerism. In the stereoisomerism, we have seen various stereoisomerism concepts. We started from the definition, then classification, then projection formulae, configuration, conformation, optical isomerism, geometrical isomerism. All those things we discussed in that chapter. Now, let's move to the next chapter of our syllabus, which is heterocyclic and polycyclic aromatic compounds. So we shall start with each and every word of this name. The first one is aromatic. What do you mean by aromatic compounds? What are aromatic compounds? The simplest way that we can understand aromatic compounds is the compounds which contain benzene or benzene-like rings. Okay, see some examples. This is benzene. Benzene is aromatic compound. This is aniline. Aniline is also aromatic compound. This is benzoic acid. This is also aromatic compound. But now tell me, whether this compound is aromatic or not. It is non-aromatic. This compound is non-aromatic. The ring is just like benzene ring, but here only two double bonds are present. The third one is not there. So this is also non-aromatic. So how we can identify, how we can recognize aromaticity of any compound? So there are three conditions which are essential for a molecule to be aromatic. The first one is, it must be planar and cyclic. It must be planar and cyclic. Second condition is, we can split these two conditions. We can say planar, okay? Then we can say it must be cyclic. Then we can say it must contain four n plus 2 pi electrons. This condition is the most critical condition. It must contain 4n plus 2 pi electrons. We can use bracket here. Okay, 4n plus 2 pi electrons.
म्हणजे पाय इलेक्ट्रॉनची संख्या किती असली पाहिजे 4n+2. आता 4n+2 काय असतं दॅट वी शॅल सी नाउ. ओके, चेक these conditions one by one in these molecules. Benzene is planar, so it is fulfilling the first condition. It is cyclic, second condition is also fulfilled. Now check whether it contains 4n+2 pi electrons or not. आता 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन बेन्झिन मध्ये आहेत का नाही ते आपल्याला चेक करायचंय. सगळ्यात अगोदर बघा पाय इलेक्ट्रॉन्स याच्यात आहेत किती ते मोजा. हाऊ मेनी पाय इलेक्ट्रॉन्स आर देअर. पाय इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे कोणते, जे पाय बॉन्ड मध्ये वापरले गेलेले आहेत किंवा नॉन बॉन्डिंग असतील पाय ऑर्बिटल मधले असे इलेक्ट्रॉन्स कन्सिडर केले जातात. इन दिस बेन्झिन these double bonds are the pi bonds. डबल बॉन्ड कसा बनलेला असतो, एक सिग्मा बॉन्ड असतो आणि दुसरा पाय बॉन्ड असतो. सो हिअर 3 पाय बॉन्ड्स आर देअर. बेन्झिन मध्ये 3 पाय बॉन्ड आहेत. तीन पाय बॉन्ड आहेत. आता एका पाय बॉन्ड मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स असतात 2. म्हणजे किती इलेक्ट्रॉन झाले याच्यामध्ये 3 गुणिला 2 बरोबर 6. देर आर 6 पाय इलेक्ट्रॉन्स इन बेन्झिन. देर आर 6 पाय इलेक्ट्रॉन्स इन बेन्झिन. मग आता 6 पाय इलेक्ट्रॉन त्याच्यामध्ये आहे. ओके, पण 6 हा आकडा 4n+2 आहे का हे आपल्याला चेक करायचं. मग कसं चेक करायचं, फॉर दॅट सेटअप वन इक्वेशन. त्याच्यासाठी एक इक्वेशन तयार करा. आता याला पुसावंच लागेल कारण फळ्यावर जागा नाहीये बाजूला. सो यू डू वन थिंग, 4n+2 इज इक्वल टू 6 असं इक्वेशन तयार करायचं, लिहायचं. 4n+2 आपलं फिक्स आहे आणि इकडे जितकेही त्या मॉलिक्यूल मध्ये पाय इलेक्ट्रॉन्स असतील, आता जितकेही म्हणजे ते कॉन्जुगेशन मध्येही असले पाहिजे, हा सुद्धा एक नियम आहे. कॉन्जुगेशनच्या बाहेर कुठेही जर असेल त्या मॉलिक्यूल मध्ये त्याला आपण कन्सिडर करून चालणार नाही. आपल्याला कॉन्जुगेशन मधलेच ते इलेक्ट्रॉन्स कन्सिडर करावे लागतील. सो इन बेन्झिन ऑल द 6 पाय इलेक्ट्रॉन्स आर इन कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन म्हणजे काय, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल हे सुरूच आहे. एका मागे डबल नंतर सिंगल सिंगल नंतर डबल असं एका सायकल मध्ये जेव्हा असेल देन इट इज कॉल्ड ॲज conjugated. (4n+2 is equal to 6). Transfer this 2 on this side. 4n will become 6 minus 2, that is 4. Now keep this n on this side and move this 4 on that side. What will happen? 4/4 1. So n is equal to 1 for benzene. So if after solving this equation we get integral value of n, आपल्याला पूर्णांक संख्या जर मिळत असेल n साठी 1.5 चालणार नाही, 0.5 चालणार नाही, 3.2 4.8 ओके असा फ्रॅक्शन कुठलाही चालणार नाही. इट मस्ट बी इंटिजर, पूर्णांक संख्या असली पाहिजे. 1 2 3 4 ओके अशी ती संख्या असली पाहिजे. इफ द व्हॅल्यू ऑफ n इज इंटिजर आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन then we can say that the molecule contains 4n+2 pi electrons. The molecule contains 4n+2 pi electrons. So in this way we can check these 3 conditions. मग आता aniline मध्ये बघा याच्यामध्ये फुलफिल होते का? येस, ही पण बेन्झिन सारखीच रिंग आहे. 2 आणि 2 4 आणि 2 6 एका सायकल मध्ये कॉन्जुगेशन मध्ये 6 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. या नायट्रोजन वरचे 2 पकडायचे का याच्यात? नाही पकडायचे कारण ते रिंगच्या बाहेर आहेत, त्यांना आपण कन्सिडर करायचं नाही.
6 इलेक्ट्रॉन आहेत म्हणजे पुन्हा असंच इक्वेशन तयार होईल, N इज इक्वल टू 1 येईल, aniline is aromatic. Benzoic acid, it is planar, it is cyclic, okay, and it contains 4n plus 2 pi electrons. 2 and 2 4 6 आणि 2 6. It also contains 6 pi electrons, so same equation will be set up. We will get the value of N is equal to 1. So benzoic acid also fulfills all these three conditions, so it is also aromatic. Now look at this molecule. It is cyclic, okay? Second condition is fulfilled. But it is not planar. हा जो आहे हा प्लेनर नाहीये, कारण पहा हे जे कार्बन आहेत त्याचे 1 2 3 4 हे 4 कार्बन जे आहेत ते sp2 हायब्रिडाइज्ड कार्बन आहेत ज्यांचा डबल बॉन्ड झालेला आहे. डबल बॉन्ड आहे म्हणजे sp2 हायब्रिडाइज ते आहेत. बट this carbon is not sp2 hybridized. This is sp3 hybridized carbon, and therefore it will have one of the hydrogen above the plane and one of the hydrogen behind the plane. It is tetrahedral, and therefore this molecule is not planar. हा प्लेनरच नाहीये, त्याच्यामुळे पुढची कंडिशन चेक करायची गरजच नाही. प्लेनर नाहीये, तिथूनच तो कट ऑफ झाला. So it is non-aromatic because it is non-planar. Similarly with this molecule, this carbon and this carbon are sp3 hybridized carbon. They are tetrahedral, and therefore this molecule also violates this condition. It is non-planar, and therefore it is not aromatic. Now look at this molecule, cyclobutene, 1,3-cyclobutene. हा aromatic आहे का नाही? It is cyclic, okay. It is planar, कारण का सगळे जे कार्बन आहेत त्याचे हा सगळे कार्बन जे आहेत ते डबल बॉन्ड असल्यामुळे प्लेनरच आहेत. इट इज प्लेनर, इट इज फुलफिलिंग फर्स्ट टू कंडिशन्स. तो प्लेनर सुद्धा आहे, सायक्लिक सुद्धा आहे. नाउ चेक फॉर द थर्ड कंडिशन वेदर इट कंटेन्स 4n plus 2 pi electrons. So set up our equation 4n plus 2 is equal to किती पाय इलेक्ट्रॉन आहे त्याच्यात? 2 आणि 2 4. एका डबल बॉन्डचे 2 इलेक्ट्रॉन पकडायचे, तिथे 2 डबल बॉन्ड आहेत म्हणजे 4 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन. 4n is equal to हा 2 या बाजूला जाईल, 4 minus 2 2 शिल्लक राहिला. n is equal to 2/4. ह्या 2 ला हा 4 अपॉन झाला इकडून इकडे जाताना. So it is 1/2, that is 0.5. So n is 0.5 for this molecule. It is fraction, it is not integer, and therefore it does not contain 4n plus 2 pi electrons, and therefore it is not aromatic. आता याच्यामध्ये अजून एक प्रकार असतो, अँटी अरोमॅटिक ज्याला म्हणतात. म्हणजे 4n plus 2 ऐवजी जर 4n इलेक्ट्रॉन असतील, जसं की या सायक्लोब्युटीन मध्ये 4n इलेक्ट्रॉन आहेत, 4n plus 2 नाहीये, प्लस 2 याच्यामध्ये नाहीये, पण 4n इलेक्ट्रॉन आहेत. 4n म्हणजे कसं होईल इक्वेशन? 4n is equal to 4 इलेक्ट्रॉन्स आहेत तर 4. सो n is equal to 4/4 1. इंटिजर आपल्याला मिळाला. इट कंटेन्स 4n इलेक्ट्रॉन्स. मग सायक्लिक असेल, प्लेनर असेल आणि 4n इलेक्ट्रॉन असतील, देन इट इज कॉल्ड ॲज अँटी अरोमॅटिक. पण ते आपल्या सिलेबसचा भाग नाहीये, त्याच्यामुळे आपण त्याच्यावर काही लक्ष देऊ नये. तुम्ही फक्त अरोमॅटिक बद्दल लक्षात ठेवा आणि या 3 कंडिशन लक्षात ठेवायच्या, प्लेनर, सायक्लिक अँड कंटेन 4n plus 2 pi electrons. दिस इज हुकेल्स रूल. हुकेल नावाचा एक सायंटिस्ट होता ज्याने हा रूल मांडलेला आहे. हुकेल, काही जण हकेल म्हणतात त्याला, काही म्हणू द्या. हे 3 कंडिशन ज्या आहेत ह्या महत्वाच्या आहेत. ओके,
So remember these three conditions to check aromaticity of any compound. ओके, तर आपण आता एक शब्द आपला फुलफिल झाला. ओके, वी हॅव फुलफिल्ड दिस वर्ड aromatic. aromatic बद्दल आपण समजून घेतलं की aromatic नेमकं काय असतं. Now let us see the next concept, heterocyclic and polycyclic. आता याच्यातला हेटेरोसायक्लिक हा मुद्दा बघू आपण. What is heterocyclic compound? हेटेरो मीन्स डिफरंट. मग त्या सायकल मध्ये जर काही वेगळं असेल, आता वेगळं काय असू शकतं? अगेन सी दिस बेन्झिन. या बेन्झिन रिंग मध्ये सगळे ऍटम्स कोणते आहेत? हे रिंग बनवणारे ऍटम कोणते आहेत? ऑल आर कार्बन ऍटम्स. If all the atoms forming ring are same, then it is homocyclic ring. And if there is any different atom, if there is any atom other than carbon, then it will be heterocyclic. For example, this pyridine. See here, carbon, 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 carbon. 5 carbon आहेत, but this is nitrogen. One of the atom is different. One of the atom is heteroatom. Therefore, this is heterocyclic compound. Its name is pyridine. काही जण पायरिडिन म्हणतात, चालेल, नो प्रॉब्लेम. See this compound. This compound also contains one of the atom other than carbon. कार्बन व्यतिरिक्त एक ऍटम याच्यामध्ये आहे आणि त्यामुळे हा सुद्धा हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड आहे. इट्स नेम इज फ्युरान. इट्स नेम इज फ्युरान. इट इज ऑल्सो हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड. ठीक आहे. सो दिस इज व्हॉट द हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड्स आर. आपल्याला आता हेटेरोसायक्लिक बघायचेच आहेत 4-5 कंपाऊंड. नाउ लेट अस सी व्हॉट इज polycyclic compound. Polycyclic, poly means many. Many cycles ज्यामध्ये एकापेक्षा जास्त रिंग्स असतील त्या कंपाऊंडला पॉलीसायक्लिक कंपाऊंड असं म्हणतात. जसं की हा बेन्झिन आहे, एकच रिंग आहे. पिरिडिन एकच रिंग आहे. फ्युरान एकच रिंग त्याच्यामध्ये आहे. बट इफ वी हॅव एनी कंपाऊंड having more than one ring, then it is polycyclic. एकापेक्षा जास्त रिंग आहेत, फ्यूज झालेले आहेत. इट इज पॉलीसायक्लिक कंपाऊंड. इट्स नेम इज नॅफ्थॅलिन. इट्स नेम इज नॅफ्थॅलिन. नॅफ्थॅलिन बघितलाय का? कधी यूज केलाय? तुमच्या घरातही असेल है ना. आता या दिवसात तर असतोच. आणि नॅफ्थॅलिन मीन्स डांबर गोळी. डांबर गोळी जी वापरतो आपण काही कपाटामध्ये वगैरे आपण ठेवतो, किंवा कपाटात काही असं कुबट वास यायला नको म्हणून डांबर गोळा आपण ठेवतो. काही अंथरुण असतील कधी नव्हत वापरले जाणारे, त्याच्यात डांबर गोळ्या टाकून ठेवल्या जातात. ओके, इट इज नॅफ्थॅलिन. So these are the heterocyclic and polycyclic aromatic compounds. Now in our syllabus there are 4 heterocyclic compounds included. आपल्या सिलेबस मध्ये 4 हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड इन्क्लूड केलेले आहेत. Let us see all those 4 compounds.
First compound is furan. Second compound is असा पतंगासारखा दिसतो हा शेपुटी याला. It is pyrrole. It is pyrrole. And the third one is this compound. Its name is thiophene. And the fourth compound is pyridine. These four heterocyclic compounds are there in our syllabus. आता पहिली गोष्ट, हे एरोमॅटिक आहेत का नाही हे तुम्ही शोधा. एक एक कंडिशन चेक करा या सगळ्यांसाठी. चेक द फर्स्ट कंडिशन, वेदर these compounds are cyclic. Yes, all these are cyclic compound. रिंग फॉर्म मध्ये आहेत. आर दे प्लेनर? प्लेनर आहेत का? येस, दे आर प्लेनर. आणि तिसरी कंडिशन, वेदर दे कंटेन 4n+2 पाय इलेक्ट्रॉन्स ऑर नॉट. आता 4n+2 साठी बघा, फ्युरानच्या बाबतीत बघा, 4n+2 इज इक्वल टू, आता किती लिहू पुढे, किती पाय इलेक्ट्रॉन्स आहे त्याच्यामध्ये, हा एक डबल बॉन्ड, हा दुसरा डबल बॉन्ड, म्हणजे 4 झाले. मग 4च आहेत का? 4 असतील तर मग तो एरोमॅटिक होणारच नाही. जसं आपलं सायक्लोब्युटीनच्या बाबतीत झालं होतं, 4 इलेक्ट्रॉन होते त्याच्यामध्ये पण. सो हिअर इन फ्युरान, पायरॉल अँड थायोफिन, पिरिडिनला सोडून द्या, पिरिडिन मध्ये 6 आहेत इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी, त्याच्यामध्ये डबल बॉन्डचे 3 डबल बॉन्ड असल्यामुळे ते 6 होऊन जातात, त्यामुळे त्याच्यात विचार करायची गरज नाही. बट इन केस ऑफ फ्युरान, पायरॉल अँड थायोफिन, वी हॅव टू थिंक अबाउट, on this oxygen there is a lone pair of electrons. In fact, इथे 2 lone pair असतात. There are 2 lone pairs of electrons. आणि ही या दोन पैकी एक जी लोन पेअर असते, ही लोन पेअर याच्या डिलोकलायझेशन मध्ये, याच्या कॉन्ज्युगेशन मध्ये भाग घेते. ही इलेक्ट्रॉन पेअर इथून इथे जाते, मग हे इलेक्ट्रॉन इथे जातात, मग हे इथे जातात, असं त्यांची फिरस्ती सुरूच असते. याला डिलोकलायझेशन असं म्हणतात. लोकलायझेशन म्हणजे लोकल जे म्हणतो आपण, स्थायिक झाले व इथले लोकल येते, इथले स्थायिक आहेत. ओके, localized means situated at the same place, situated at a fixed place. एका ठिकाणी जे फिक्स झालेले आहे त्यांना लोकलाइज असं म्हणतात. पण जे एका ठिकाणी फिक्स नाही, जे फिरतायत इकडून तिकडे तिकडून तिकडे, they are called as delocalized. And in furan, pyrrole and thiophene and all the aromatic compounds, the electrons are delocalized. The pi electrons, the conjugated pi electrons, they are delocalized. हे delocalized झालेले आहेत आणि हे असं फिरत असतात, याच्यामुळेच त्याला एरोमॅटिसिटी प्राप्त झालेली असते. आणि हे फिरत राहिल्यामुळे स्टॅबिलिटी सुद्धा त्याला जास्त आहे. फिरत राहिल्यामुळे त्यांची स्टॅबिलिटी जास्त त्यांना मिळालेली असते एरोमॅटिक कंपाऊंड्सला. So we have to count these 2 electrons also in the pi electrons. मग आता किती झाले? 2 आणि 2 4 आणि हे 2 6. 4n+2 is equal to 6. 6 आकडा आपण आधीच पाहिला होता बेन्झीन मध्ये. इट इज 4n+2.
Okay, so furan contains 4n plus 2 pi electrons in this way. Similarly, in case of pyrrole, the lone pair of electrons on nitrogen, it takes part in the delocalization. And that's why pyrrole also contains 4n plus 2 pi electrons. Similarly, in the thiophene also, one of the lone pair on sulfur, it has participated in the delocalization, and that's why thiophene is also aromatic. पिरिडीन मध्ये मात्र ह्या नायट्रोजनच्या लोन पेअरची काही गरजच पडत नाही, कारण हे बाकीचे जे हेच फिरत असतात इकडून तिकडे. या पिरिडीनच्या त्या नायट्रोजनच्या लोन पेअरची गरजच पडत नाही. या तिघांमध्ये मात्र लोन पेअरची गरज पडते aromaticity मध्ये. Okay, so in this way, because of these lone pairs on the heteroatom, the 5-membered rings are also aromatic. 6-membered ring असेल आणि त्यात कॉन्जुगेशन असेल तर ती aromatic असू शकतेच. ओके, पण 5-membered रिंग ज्या आहेत त्याच्यात जर हेटेरो ॲटम असेल, जसं आपण अगोदर एक एक्झाम्पल बघितलं होतं, हे असं एक्झाम्पल आपण आताच पाहिलं होतं है ना. इथे हेटेरो ॲटम नव्हता, इथे कार्बनच होता. मग आपण काय म्हणालो की हा कार्बन आहे म्हणजे हा टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल आहे म्हणजे हा प्लेनर नाहीच आहे. ओके, बट इफ देअर इज हेटेरो ॲटम इन्स्टेड ऑफ कार्बन, देन द रिंग विल बी प्लेनर, and also because of the lone pair of electrons on that heteroatom, it will contain 4n plus 2 pi electrons. So in our syllabus, these 3 5-membered heterocyclic compounds are included, and this 6-membered heterocyclic compound is also included. So we have to study these 4 heterocyclic compounds and 1 polycyclic compound. एक पॉलिसायक्लिकही आपल्याला बघायचा आहे, इट इज नॅफ्थॅलिन, जो आपण आताच बघितला होता. ठीक आहे. क्विनोलिन आणि आयसोक्विनोलिन हे नाहीये सिलेबस मध्ये. नाउ लेट अस स्टार्ट विथ द फर्स्ट हेटेरोसायक्लिक कंपाउंड, फ्युरान. फ्युरान पासून आता सुरुवात करू आपण. Let us see the method of preparation of furan. First method of preparation is from furfural. फ्रॉम फरफ्युराल. फरफ्युराल हा ऍक्च्युली फ्युरानचाच एक डेरिव्हेटिव्ह आहे, पण हा इझिली अवेलेबल होत असतो. फ्युरान डायरेक्टली अवेलेबल होत नाही, फरफ्युराल मात्र आपल्याला डायरेक्टली अवेलेबल होतो, आणि त्यामुळे हा असा फरफ्युराल असतो. अल्डिहाइडच येतो फ्युरानचा. This furfural, when steam distilled,
we get furan as the product. The byproduct is carbon monoxide. Carbon monoxide is byproduct of this reaction. So furfural is steam distilled in presence of some oxide catalyst. Then we get furan as the product. याच्यात ऑक्साइड कॅटलिस्ट सुद्धा आपण वापरू शकतो. The product is furan. Next method of preparation is from mucic acid. फ्रॉम म्युकिक ऍसिड. आता म्युकिक ऍसिड म्हणजे कसं काढायचं याचं टेन्शन घ्यायचं नाही. जसं आपला फ्युरान आहे ना त्याच प्रकारे याला काढायचं. पण थोडस हे पहा, फ्युरान असा आहे आपला है ना, इकडे ऑक्सिजन आहे खाली. तर आपण काय करायचं, सगळ्यात आधी अशी चौकट काढून घ्यायची 4 याचे 1 2 3 4 है ना, 4 झाले. या सगळ्यांना OH OH लावून द्या. ठीक आहे. आणि आता हा कोण आहे, ऍसिड आहे, ते इथे COH लावून द्या आणि इथे पण COH लावून द्या त्याला. दिस इज म्युकिक ऍसिड. हे जे तयार झालं हे म्युकिक ऍसिड आहे. दिस म्युकिक ऍसिड इज हीटेड फॉर सेव्हरल आवर्स. याला हीट करायचं बराच वेळ. हीट केल्यानंतर आपल्याला मिळतं फ्युराइक ऍसिड. We get this फ्युराइक ऍसिड. आता हे फ्युराइक ऍसिड आहे ना, आता हा COH इथे असू शकतो की नाही, इथे गेला समजा, मग आपल्याला ती पोझिशन द्यावी लागेल. आता हा कसा आहे, हेटेरो आयटमला 1 म्हणायचं, त्याच्यानंतरचा जो असेल तो 2 म्हणायचा. हा सेकंड पोझिशनला आहे म्हणून याला 2 फ्युराइक ऍसिड असं म्हणायचं. इट इज 2 फ्युराइक ऍसिड. आता हे 2 फ्युराइक ऍसिड होत असताना काय झालं, हा COH निघून गेलेला आहे. हा कोणत्या प्रकारे निघेल मग, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डायऑक्साइड. सो दॅट कार्बन डायऑक्साइड विल बी द बाय प्रॉडक्ट. तो बाय प्रॉडक्ट होईल. आणि हे OH, हा OH पूर्ण गेला, हा गेला, हा पण पूर्ण गेला. ओके. आणि ह्या OH मधला ऑक्सिजन राहिलेला आहे, इथे ऑक्सिजन आहे, म्हणजे 3 OH पूर्ण गेले आणि हा एक हायड्रोजन गेला. 3 OH पूर्ण आणि हा एक हायड्रोजन, म्हणजे 4 हायड्रोजन 3 ऑक्सिजन. सोबतच डबल बॉन्ड येऊन गेले इथे. डबल बॉन्ड आले म्हणजे 1 2 3 4 4 हायड्रोजन हे पण निघाले. 4 हायड्रोजन हे सुद्धा निघाले. तर हे सगळं वॉटर मॉलिक्युलच्या फॉर्म मध्ये ते निघतील. इट विल लिव्ह इन द फॉर्म ऑफ वॉटर मॉलिक्युल. ट्वाइस H2O. It will leave the molecule in the form of water. आता फ्युराननी मिळालेला आपल्याला फ्युराइक ऍसिडच मिळालाय. सो दिस 2 फ्युराइक ऍसिड इज देन बॉइल्ड. याला बॉइल करायचं. On boiling, we get furan as the final product.
अगेन द बाय प्रॉडक्ट इज कार्बन डायऑक्साइड. हिटिंगमुळे जनरली CO2 निघतच असतो. हे प्रत्येक बऱ्याच रिएक्शन मध्ये हे दिसेलच आपल्याला. हिटिंग केलं तर COH असेल तर त्यातला कार्बन डायऑक्साइड निघून जातो. इथेही हा COH निघाला म्हणजे तो CO2 च्या फॉर्म मध्येच निघालाय. So these are the two methods of preparation of furan. Now let us see the reactions of furan. आता रिएक्शन्स मध्ये आपण एक त्याचं थोडंसं बेसिक बघू. हा फ्युरान कोणत्या प्रकारचा कंपाऊंड आहे? इट इज एरोमॅटिक कंपाऊंड. ओके, एरोमॅटिक आहे तर तो कोणत्या प्रकारची रिएक्शन दाखवेल? रिएक्शनचे प्रकार किती आहेत ते सांगा आधी. हाऊ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन्स आर देअर? सो देअर आर 4 main types of reactions. Substitution, addition, elimination, and rearrangement. These are the 4 main types of reactions. Now think which type of reaction can be exhibited by furan. पहिली रिएक्शन होईल का सबस्टिट्यूशन? येस, याच्यामध्ये सबस्टिट्यूशन होतं. कसं होतं काय ते बघू आपण. ओके, ऍडिशन याच्यामध्ये होईल का? नो, ऍडिशन होणार नाही. एरोमॅटिक कंपाऊंड्स जे असतात त्यांच्यामध्ये ऍडिशन रिएक्शन होत नाही. कारण काय याचं की ऍडिशन जर झाली तर काय होईल? सी, दिस इज फ्युरान. ओके, इट इज एरोमॅटिक. एरोमॅटिक कशामुळे? सायक्लिक आहे, प्लेनर आहे आणि 4n+2 पाय इलेक्ट्रॉन्स आहे. जर याच्यात काही ऍडिशन झाली तर काय होईल? याचा डबल बॉन्ड निघून जाईल आणि तिथे काहीतरी ऍड होईल. डबल बॉन्ड गेला म्हणजे 4n+2 राहिले का इलेक्ट्रॉन? नाही राहिले. हे कार्बन sp3 होऊन गेले, त्यामुळे प्लेनर राहिला का? प्लेनरही नाही राहिला. आणि याच्यामुळे तो आधी एरोमॅटिक होता पण आता तो एरोमॅटिक राहिला नाही. आणि कंपाऊंड्स जे असतात मॉलिक्युल्स ते जर एरोमॅटिक असतील तर त्यांना ऍडिशनल स्टॅबिलिटी असते, जास्त स्टॅबिलिटी त्यांना असते. आणि त्याच्यामुळे शक्यतो ते स्टॅबिलिटी कडून अनस्टॅबिलिटीकडे जात नाही. ऍडिशन नंतर काय होणार आहे? त्यांची स्टॅबिलिटी कमी होऊन जाईल. दे विल बिकम अनस्टेबल. आणि त्याच्यामुळे एरोमॅटिक कंपाऊंड जे आहेत ते अनस्टेबल व्हायचे काम करत नाही. अँड दॅट्स वाय दे डू नॉट अंडरगो ऍडिशन रिएक्शन. लक्षात येतंय कशामुळे? कारण ऍडिशन रिएक्शन जर त्यांच्यामध्ये झाली तर त्यांची स्टॅबिलिटी कमी होईल, त्यांची एरोमॅटिसिटी लॉस होईल. तुम्ही लागलं तर नोट करून घ्या. ऑन ऍडिशन, एरोमॅटिसिटी ऑफ एरोमॅटिक कंपाऊंड्स इज लॉस्ट and therefore aromatic compounds does not undergo addition reactions. एखादा असं तोंडी परीक्षेत वगैरे विचारलं जाऊ शकतं की व्हाय एरोमॅटिक कंपाऊंड्स डू नॉट अंडरगो ऍडिशन रिएक्शन. आपल्याला हे सांगता आलं पाहिजे की ऍडिशन जर झाली तर त्याची एरोमॅटिसिटी निघून जाईल. एलिमिनेशन होऊ शकतं का?
नो, एलिमिनेशन इज नॉट पॉसिबल. कारण एलिमिनेशन जर व्हायचं असेल, एलिमिनेशन व्हायला काही चान्स आहे का इथे? समजा हा असा आहे, ओके, आधीच त्याच्यामध्ये सगळे sp2 आहे. एलिमिनेशन जर झालं, समजा इथला हायड्रोजन आणि इथला हायड्रोजन हे जर निघून गेले, व्हॉट विल हॅपन? इथे ट्रिपल बॉन्ड येऊन जाईल. ट्रिपल बॉन्ड म्हणजे लिनियर जॉमेट्री पाहिजे. ट्रिपल बॉन्ड असा वाकडा तिकडा राहत नाही, सरळच असतो, लिनियर. हा सरळ होऊ शकतो का? नाही, कारण तो रिंग मध्ये आहे. रिंग असल्यामुळे तो सरळ होऊ शकत नाही. दॅट्स वाय इट डज नॉट अंडरगो एलिमिनेशन. रिअरेंजमेंट पॉसिबल आहे का? तर रिअरेंजमेंट आता ते डिपेंड करतं, एखाद्या ग्रुपची वगैरे रिअरेंजमेंट त्याच्यामध्ये होऊ शकते, ओके, पण तरी त्याची अरोमॅटिसिटी लॉस होईल अशा प्रकारचं रिअरेंजमेंट सुद्धा अरोमॅटिक कंपाऊंड्स मध्ये होत नाही. मग अशी कोणती रिएक्शन आहे की ज्याच्यामुळे त्याची अरोमॅटिसिटी जाणार नाही? द ओनली रिएक्शन which will keep aromaticity of those compounds is substitution reaction. फक्त सबस्टिट्यूशन हीच एकमेव अशी रिएक्शन आहे की ज्याच्यामध्ये अरोमॅटिक कंपाऊंडची अरोमॅटिसिटी जात नाही. आता सबस्टिट्यूशन म्हणजे काय? सबस्टिट्यूशन मीन्स रिप्लेसमेंट. सबस्टिट्यूशन मीन्स रिप्लेसमेंट. आता सपोज हा असा फ्युरान आहे आपल्याकडे, ठीक आहे, इथे सगळे हायड्रोजन आहे, त्याला इथे 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 आणि इथे 4 हायड्रोजन त्याच्यावरती आहे. समजा इथला जो हायड्रोजन आहे त्याला काढून टाकलं, त्याच्याऐवजी क्लोरीन आला, अरोमॅटिसिटीला काही प्रॉब्लेम येतोय का? नाही. समजा क्लोरीन होता, त्याला काढून टाकलं, त्याच्याऐवजी SO3H सल्फोनिक ऍसिड आपण घेतलं, अरोमॅटिसिटीला काही धक्का लागतोय का? नाही लागत आहे. सपोज आपण त्याच्याऐवजी NO2 ग्रुप घेतला, त्याला काढलं, NO2 ला घेतला. रिप्लेसमेंट आपण करतोय फक्त. सबस्टिट्यूशन मीन्स रिप्लेसमेंट.